नमस्कार भाई मैंने साधारण लोक आज असाधारण कथाटी कहूँ आपण मैंने जी आपको देखा आगर अच्छी देखिपारती न देखिपारती न शुणी पारती किंतु साधारण लोक सदाबले असाधारण कथा रखि थाए। कौन से कथाटी छोट पिला कहीं न देखु कि पुरुष माने कहीं न देखु कि नारी मानों यहाँ नित्यांत आवश्यक। आजिका नारी मातृत्व बोलाउछंती किंतु कौन कर छोट पिला डब्बा खोया दौरान डॉक्टर कौच 6 मास पर्यंत क्षीर खाइबा। बर्तमान 2019 चाइना रे बाहरिला कोरोना भूताणु भारत में पहुँचला वर्षक 2020 होता। सेतेबेले यही भूताणु जेते लोकों ग्रासी केते जीवन प्राण चलीगला तार हिसाब भी रही पारानी। किंतु गोटे कथा छोट पिला 5 वर्ष ठारू आहुरी छोट पिला ये रोग संक्रमण करि पारि नथिला। तार कारण थिला अनेक कारण रही किंतु वर्तमान देश रे HMPV भूताणु 5टी संक्रमित हेलेनी बोली भारत वर्ष रे पेपर रे देछि। साधारण लोक से असाधारण कथाटी रखे हुए तो क्या भल लगे किए देखु बा न देखु किसी फरक पड़ेनि। किंतु गोटे कथा मन रखिथे भाई जेंती सूर्य ताप दिए ना जी पिंपुड़ी की दे थाए से हाथी की दे थाए सेमती वचनटा सदाबले सत्य रे थाए। से बड़ लोक हो बा बड़ यूट्यूबर हो बा सान यूट्यूबर हो वचनटा ही सत्य। से भली HMPV जो भूताणुटी आसूची 5 वर्ष कौन 2 मास पिला को ग्रासुची बोली पेपर रे देछि। कारणटी कौन रहा आजिका नारी माने निजर सौंदर्य काले नष्ट हो जीवो पिला को डब्बा क्षीर खोइले। किंतु भगवान धिकार करछंती निजकू हे नारी हे माँ मु तुम मानकर शरीर रे जो रसटी रखिली जो अमृतटी आगुरु तुम्हें मातृत्व बोलेबा पूर्वर मु रखिछि। तुमर संतान नहेबा आगुरु मु आग ता पई खाद्य भरण करछि तुम शरीर रे। तुम्हें से खाद्य तांकु देल नाही जहा फल रे आजी सेई पिला माने ये डब्बा क्षीर खाइले जहा फल रे तांकर रोग प्रतिरोधक शक्ति ह्रास हो गला। आउ एथि पई तांकर देहरे संक्रमण भूताणु को प्रतिरोध करिया को आवश्यक थिला मार क्षीर। किंतु माँ माने आउ क्षीर देउ नांती काईकि ना निजर सौंदर्य नष्ट हो मालो वृक्षटा जदि हेइथिबो कहला बटे कहले चाणक्य गोटे श्लोक कही कहले बाटे बट छाया नदी तटे ना आउ अच्छे गोटे अखाड़ुआ कथाटा अच्छी कहीहबनी एगुरा जदि नथिबो ताले बाटे रे जाउथिबो गोटा बर गछर छाई नथिबो नदीर तुठ घाट होइथिबो जदि ना नथिबो सेटा जेंति असुंदर लागे बा ग्रहणीय न होई पारे सेई भली मातृत्व बोलाउचंती नारी माने आज निज संतान मानंकु स्तनपान करौना जहा फल रे डॉक्टर कहूची 6 मास पर्यंत माँ ठू खाइबा कथा क्षीर किंतु ये देउना तेणु प्रतिरोधक आसबनी। से यही जो भूताणुटी आसूची चेतनर भूताणु HMPV जो भूताणुटी एबे आसूची कोरोना भलिया संक्रमण करिलानी चाइना को एबे भारत रे 5टी बाहरिलानी। तेणु याकू प्रतिरोध करथिले बहुत बहुत बड़ बड़ लोक भी प्राण हानि हो गला किंतु छोट पिला को नथिला। एठी कारणटी होउची जो नारी जो माँ सृष्टि सी ही नाश करिया को चाहूची। कारण जेते बेले
ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ ଥିଲା। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ଜଣେ ଯଜ୍ଞରେ ବସିଛି, ଜଣେ ଗୋପାଳ ଭାଇ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଖେଳ କରୁଛି, ଜଣେ ରାଧା ସହ ପ୍ରୀତି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ କୁ ମା ଯଶୋଦା ଡାକୁଛି, ଜଣେ ଦେବକୀ ଡାକୁଛି। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଳ ହେଉଛି। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବ କୃଷ୍ଣ, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମା। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯଶୋଦା ମା, ସେପଟେ ଦେବକୀ ମା। ଦେବକୀ ମା କହିଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ସିନା ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲିଣି, ମୋ ଆଉ କ'ଣ କ୍ଷୀର ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ମା ନା, ତା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଆପେ ଆପେ ଝରି ଆସିବ। ବୟସ ସୀମା ଦେଖିନଥିଲେ, କାରଣ କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ମା ବୃଦ୍ଧକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ ଦେଖୁଥିବ, ସେଇଟା ଜାଣିବେ। ଭାଇମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଖରାପ ଦେଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କଠି ଏଇ ସଂକ୍ରମଣ ଭୂତାଣୁ ହବା କାରଣ ହେଉଛି କହିଲା ବଂଶ ଉଡ଼ିବାର ଏମତ ରୀତି, ନା ଅଜା ଥାଉଁ ଥାଉଁ ମରଇ ନାତି। ସେଇବେଳ ଆସିଗଲା ଏବେ। କାହିଁକି ମାନେ ଯେଉଁ ଅଜା ମାନେ ଆଜିକା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଯାହା ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ନାରୀମାନେ ତାହା ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ମା ମାନେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ। ଆରେ ମା, ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କାହା ପାଇଁ? ଏ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କଲ କାହା ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ସମାଜ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ସଂସାର, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଶରୀର? କାହା ପାଇଁ? ଅଗ୍ନିରେ ନାଶ ଯିବ, ତାହେଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିବ ମୃତ୍ୟୁ। ଏମିତିକି ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଠୁ ଧରିକି ବରୁଣଠୁ ଧରିକି ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତେ ନାଶ ଯିବେ। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି, କହିଲା ଶତ ଶତ ଇନ୍ଦ୍ର ମଲେଣି, ଶତ ଶତ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ, ଶତ ଶତ ବ୍ରହ୍ମା ମଲେଣି, ଏକା ଅଜା ଶତ ଶତ ବ୍ରହ୍ମା ମଲେଣି, ଶତ ଶତ ଯେ ବାମା। କା ବାମା? ନା ମହାଦେବଙ୍କର ବାମା। ମା ପାର୍ବତୀ ମଲେଣି ଶତ ଶତ, କିନ୍ତୁ ଏକା ଅଜମ୍ବର ହୋଇ ଅଛି ଶିବ, ଦେଖ ତୁମେ ବେନି ନେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଏ ସଂସାର ଆରମ୍ଭ ଅଛି ମାନେ ଶେଷ ଅଛି। ମା ମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତମେ ମାତୃତ୍ୱ ହେବା ଆଗରୁ ଯୋଉ ଅମୃତଟି ତୁମର ବକ୍ଷରେ ଭରିଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିକୁଣ୍ଠର ସହିତ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ପଦେ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଡାଳ ଥିଲେ ସିନା ପବନ ଉଡ଼ାଇ ନେବ, ମୂଳ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ କଅଁଳିବ। ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଅସାଧାରଣ ହିସାବରେ କହୁଛି, କାରଣ ୟାର ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱର ଗୋଟେ ଭଜନଟି ରହିଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ। କହିଲେ ଡାଳ ଯଦି ଥିବ ନା, ତାକୁ ପବନ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯିବ, ସିଏ ଛିଡ଼ିଯିବ, ସେ ଗଛଟା ଖୁଣ୍ଟା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଖୁଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଖୁଣ୍ଟା ମୂଳରୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ମା ମାନେ ଯଦି ତୁମ ଡାଳ ସଦୃଶ୍ୟ ତମ ସନ୍ତାନକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନିଜେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନେବ। ସରକାର ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଯାହା ବାହାର କରି ତାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବ, ଆଉ ନିଜେ ନିଜର ସ୍ତନର କ୍ଷୀରଟି ତାଙ୍କୁ ବା ଅମୃତଟି ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେବା କଥା, ଯେଉଁ ପଥ, ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଦେଇ ଆସିବା କଥା, ଯେଉଁ ପଦ୍ମବନ ଗୁପ୍ତ କାହାଣୀ ରାମ କହୁଛି ତୋତେ, ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଗାଇତେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ଏଇଟା ନିର୍ବାଣ ସତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମା ପେଟ କଟା ହେଇକି ତମର ଶବକ ବାହାରୁଛି। ଆଜି କୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କହିଲେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଆଉ ଚତୁର ସବୁ ଜୀବ ହେଲେ କେତେ? 56 କୋଟି ଜୀବ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ କୁକୁରଟା ପ୍ରସବ କରୁଛି, କୋଉ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଉନି। ଗାଈଟି ପ୍ରସବ କରୁଛି, କୋଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉନି। ବାଘଟି ପ୍ରସବ କରୁଛି, କୋଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉନି। ରେ ମଣିଷ, ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ଯୋନି ଜନ୍ମା କହିପାରୁନୁ? ପେଟ କଟା ହେଇକି ବାହାରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? କୋଉଠି ସେ ନାଶ ହେଲା? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ
ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଅସାଧାରଣ କଥାଟି ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରସଟା ଆସୁଛି ବେଶୀ କରିକି ସିଏ ମୂଳୁ ମାରୁଛି ଭାଗବତ ଭଳି କହିଲେ ମୂଳୁ ମାରିଲେ ଯିବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କଳି ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଆଗରୁ କହିଲା ବଂଶ ବୁଡ଼ିବାର ଏମନ୍ତ ରୀତି ନା ଅଜା ଥାଉଁ ଥାଉଁ ମରଇ ନାତି କୋଉ ବଂଶ ବୁଡ଼ିବ ନା ଏଇ ମାନବ ବଂଶ ଏଠି କୋଉ ଜାତି ଗୋତ୍ର କଥା ହେଉଛି ପଡୁନାହିଁ କାରଣ ମାନବ ବଂଶ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛ ତାର ଫଳ ଦିନେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ମାନବକୁ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରୁହ ଏଇ HMPV ଯେଉଁ ଭୂତାଣୁଟି ଆସୁଛି ବା ଯାହା ସଂକ୍ରମଣ ଆସିକି ଅବିକା ମହାମାରୀ ରୂପ ନେବାକୁ ବସୁଛି କେହି ହେ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ସେଇ ବେଳ ପୁଣି ଆସିଯିବ ଏପରି ବିପଦ ଆସିଯିବ ଲେଖା ରହିଛି ଯାହା ଏହା ସତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ ମା ମାନେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ନିଜର ଯେଉଁ ଅମୃତଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଲେଖା ହେଇଛି 2 ମାସର ଶିଶୁକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ କଥା ସାଧାରଣ ଲୋକର ଅସାଧାରଣ ବାଣୀ ପେପର ପଢ଼ିଲି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର ଭାଇମାନେ ଡାଳ ସିଲେ ସିନା ପବନେ ଉଡ଼ିଯିବ ମୂଳ ଯଦି ଥିବ ପୁଣି